बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बाब मा जा'a अन्न अल-अअमाल बिन्नियति वल हिस्बति व लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फदखल फीहि al-ईमान वल वुजूब वस्सलातु वज़्ज़कातु वल हज्ज वस्सौम वल अहकाम। तरद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि सदी नंबर 1 वे मुनासबत करे बाब किताबुल ईमान सरे और दरीब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि दा आखिरी दो बाबों ने तवज्जो लिखा है। जो बाब दे इन्नल अअमाल बिन्निया और बलुस्तो बाब अज़मीन अन-नसीहा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि मुनासबत किताबुल ईमान सर पे वाज़ेह है। पर इमाम बुखारी हुई इन्नल अअमाल बिन्नियत और अमाल दो किस्म दी यो अमाल जवारिह दी यो अमाल है जवारिह अमल का सलात शो ज़कात शो हज शो और दल अमल का ईमान शो तस्दीक करो या अखलाक तवाज़ो को सड़ी की विदा दल अमल दे खबरदारी मुकाबिल अखलाक हसना दल फिल दे और अखलाक ज़मीमा दल फिल दे जो मुसलमान तरह हुबो दलना सातल दल फिल दे मुसलमान तरह बुग़्ज़ दल फिल दे नो इमाम बुखारी बखला हुई कि अमाल की ईमान दाखिल है कि अमाल की ईमान दाखिल शो ईमान लमनियत जरूरी दे तीसरे मुनासबत रहे किताबुल ईमान करा और गरज से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि रद फकरामिया हो वो तकोरे को मुर्जा और रजुना कवर उस फकरामिया और करामिया हुई कि ईमान के इकरार सवई बराबर खबर है कि तस्दीक और सरश्ता के लिए तवर करा इमाम बुखारी हुई ना ईमान वो अमल दे और अमल नियत जरूरी भी और नियत कस्द कल्बी तो इमाम के बावर और हदीस के रास्ते भी जो ईमान ला कस्द कल्बी जरूरी दे जवाज़ इक़रार न कर सके रखो फकरा दिया हो यही ईमान फ़कत इक़रार दवई सवाल वजद तस्दीक अमला इमाम बुखारी हुई ना जवाज़ इक़रार न कर सके ईमान अमल दे अमल लनियत जरूरी दे तो ईमान लनियत जरूरी हो और नसत भी लिखेगी कस्द कल्बी का तरसों के लकी दे कस्द नहीं चढ़े दर अगे पूरे से मोमिन नशी जोड़े दे वो इन अखरब कदिल निशान दर से पकड़ा भी हो आने जे गरज रस पकड़ा दिया हो और इमाम बुखारी आखिर के दावा दे रहा हो आखिर की गोरा दे द पर इशारा करना हो यानी आखिर की गुरुस तो बल बाब हमरा रवान दे वो दे अवाखिरों के बहुए रहो देख इशारा दे दे किदा सुमर ईमानियात दे हुए उदा माखे जे सुमर से दुन जिक्र किदा अमाल शुअब द ईमान कुल लगोरे ने सदा करते दामो है सिर्फ दा अमल हुक्म तो करीब द ईमान दिया ना 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 नियत ला वसर दाखल दे कदा अमाल की नियत वो सबब द जियादत द ईमान को उगरदी और कदा अमाल की नियत हसना नो सबब द जियादत द ईमान न लेती और अव्वल के इमाम बुखारी हदीस नियत रावे और आखिर के अंदर नियत हदीस रावे इशारा तो नफ्स तक है कि द टोल अमाल का शुअब द ईमान भी बेशक और सबब द जियादत द ईमान गर्दी उनका की नियत होता है बस देव ये ने आखिर के रावे नमूना सबब में दर्द हुए गरज में दर्द हुए और आखिर के दावा वले रावे दाल वजह में हुए उससे है जन्नतुल बाब तराशा इन अल-अअमाल बिन्नियत द अअमाल जमा द अमल व द अमल व फिल फरक आखिर
قيل سوق کوئی عمل و فعل مترادفين او دا میں میری کی سوق کوئی فعل عام جو عمل کی اختیار لا دخل دے او دا میں میری کی سوق کوئی فعل عام دے او عمل کی استمرار لا دخل دے یہ جنوی وعمل الصالحات نو اعمال او مشهور دار کہ عمل کی اختیار لا دخل دے عمل خاص اختیاری بھی او فعل عام دے کہ اختیاری کے غیر اختیاری نو توئی ان الاعمال بالنیت اعمال النیت تعلق والحسبه نو تفصیل کو بات یہ شوی دے انما الاعمال بالنیات کے امام بخاری نے یہ بلا فضل والحسبه او دا حسبت معنی تو ویل کی ہے استطاع ماوی جو طلب تسوا نو معنی سے شوا ورے یو دل وقت کې کومې غوندې مونږ د دې حدیث هغه د صحت او د غیر صحت خبرې نه کوو نو موږ د شافعي سے په مېز کې د کوم اختلاف وو یغوی اعمال بغیر د نیت نام صحیح کیږي او موږ ویلو چې اعمال بغیر د نیت نه صحیح کیږي خبره نه کوو وسیله ټول علماء اتفاق دي دغه اختلاف نشته د نیت ته او په ثواب شته او په نیت حسنه نو ثواب نشته او ځکه چې موږ د نیت کې ثواب مقدر دوه څه جاري هو د صحت تقدیر ممنوع باسو ثواب مقدر دو نو بعض علماء وی د امام بخاری رحمت الله علیه میلان احناف ته معلومیږي ولې ځکه د نیت په تفسیر کې حسبه ولا کولا او حسبه طلب د ثواب کوي نو د امام بخاری مقصد احناف ته میلان دي د دې حدیث د صحت او د عدم صحت سره تعلق نه لري د دې حدیث تعلق د ثواب سره دی بعض علماء دا وایي بهر كيف اعمل بالنية والحسبة وطلق راشي وكتير هندي اعمل بالنية انما الاعمال بالنيات وذا نية كم نية مراد نية حسنات ورد فعمل ترى دي نية اوكو او نية حسن لسيء لك دا منافق نية يا دا مرائي نية نو اس فيدا نوركي امام بخاري رحمة الله عليه والحسبة ترى عزف تفسيرك يردك منافق ومرائي بارد اخف نية شتا منافق هم چې د کلمې باندې تلفظ کوي او جهاد کوي نو هغه نیت کوي او نیت حسن نه دی نیت سیء دی ادا یاري د وجنه کلمه و ادا سمې د وجنه د منافق د نفاق او دی ویلي او مرائد اراءت الى الناس لپاره دا کلمه و او مرائد اعمال چې دا د اراءت لپاره او د شهرت لپاره او د ریا لپاره کوي نو دلته کې امام بخاری کې والحسبه وروړه په تفسیر دی نو دې کې اشاره ته شو چې د نیت نه مطلق نیت نه دی مراد نیت حسنه دی مراد دی دا به احتراز شي د عمل د منافق نه غیر نیت حسنه نشتا د عمل د مرائینا غیر نیت حسنه نشتا مخکدا ان الاعمال بالنیه والحسبه کې عطف تفسیر شو د نیت امام بخاری کو خبرته اشاره وکړه اذا حدیث تعلق ولید ثواب سره د صحت او عدم صحت سره نه دي خلاص شو دغه من تفصیل مخکې ویلې دي امام بخاری دوی خبره کوي والحسبه لنیت انما الاعمال بالنیات کم نیت ته ادینه مراد نیت حسنه له نیت سیئه نه مراد دا احتراز شو د نیت منافقنا او د نیت مرائنا داغي اعمال مقبول نری ولې نیت هو د نیت حسنه ولا نشتا خلاص شو ولكل امرئ ما نوى لكل امرئ ما نوى دا په یو د ترجمه الباب شو ترجمه الباب یو څه شو چې د اعمال د ثواب تعلق د نیت سره دی مقبول به د نیت ولوي او نیت حسنه ولوني نو بیا مردود شو ولكل امرئ ما نوى دار انسان د فارم هغه چې د نیت وکړ چې نیت وکړ ما نوى ورثه ما نوى سمانا چې ما په مخ کې ویلو چې په یو عمل باندې ډېر نیتونه او ډېر ثوابونه ملاويږي کثرت اجور دې په کثرت نیات باندې او دلته کې په کرامي باندې د کل امرئ ما نوى اقرار باللسان دی وکړ او قصد قلبي او نیت د قلب ورتني اس فائدہ نه ورکړي لكل امرئ ما نوى بهر کیف ځان د تقوی کا ظاهر کې ټوله یو خبره ده چې اعمال نیت ضروری دي او بیا وایي چې نیت نه مراد طلب د ثواب والا دي او بیا وایي چې څومره دي نیتونه لري نو هغه مراد ثوابونه لري لیکن بعض علماء وایي چې دا درې ترجمه الباب یو دا چې اعمال بالنیه نیت سره تعلق دي دویم حسبه او درې کل امرئ ما نوى
مخکرا شدو تفصیل فکر آدی ودخل فیه الایمانو وداخل کفری مسئول کے فیہا فکارو لکا اعمال جمعہ فیها پکارو اعمال جمعہ ومن فیه دراجه کړي دي په اعتبار د منصور سره یا مرجع ذمنکا لك اعدلوا هو اقرب للتقوى ده قبيلين شو هو من عدل دراجه في بدل من اعدلوا في فروض ده فيه دراجه شو عمل ته بدل من اعمال كده داخل فيه بل عمل الايمان ایمان لم نیت ضروری دے جواز اقرار لسانی نکافی کیگی رسم بکرامیاں او دے مناسبت کتاب الایمان سره شو او داخل کی پکی وضو هم بچت نیت دی ولنی او نیت حسنه دی ولنی نو مقبول نه دی غاړه خبر اخلاص چې صحت قوم بنو صحت کو ارادي د منقل کافی سے پر بیا وضو صحیح کیږي نا نو وایو صحت ور سره راضي او ثواب ملاونه جدا ہوتا والصلاه والزکات والحج والصوم والاحکام ضروري ضروری دي او کم یو نه ضروری دي شابته حسبه والا کم یو نه ضروری دي حسبه والا ثواب والا او تدین علاوه بلنیتو ذکریا والا هر کو تقوتنه کې بیا مردود وقال الله تبارك وتعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته مناسب لفظ شر مرتب دي وصلان بيكا لفظ شر مرتب دي ترجمه الباب في جزء الاعمال بالنيه داغي دليل شو ترجمه الباب في جزء النسبه نفقه الرجل داغي دليل شو ترجمه الباب في جزء كل امرئ ما نوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية داغي دليل شو لفظ شر مرتب حافظ دقت لكلي اور بترو لگاوا الاعمال بالنيه دلیل سره بكل الله فرمای كل شخص يعمل عمل كي على شاكلته على نيته كل هر انسان يعمل عمل كي على شاكلته مراد ذلك على نيته دخل نیت مطابق وجد نیت مطابق شو نیت حسن و عمل مقبول شو او نیت حسن و عمل جو مردود او که یو عمل کې یو نیتو کا دقه عمل مقبول دقه عمل کې بل نیتو کا عمل مردود یو سړی دی هغه دلاره یو سایت ته یو غاړه کې موګې ټکوا یو عالم وتوی احسن تا بل سړی ور منډه کړي او موګې یو است هغه عالم ورتوی احسن تا یا ورته چې هغه موګې ټک پوتاوي احسن تا دی بل هغه موګي ویست او تاوی احسن تا دواړه څنګه پوسندي یو بل دې عمل دي وی هغه نه تاسو کې هغه چې موګي ټاکو دی د پاره چې مسافر په دې لار زی نو کې دې چې ستړي شي دې پورې خپل سروي تړي داغه اغنیتو ما وی احسن تا دی بل ورټوک چې د چې دغه پیدا پکښتا او اسنه چې تساروي انسان دغه وسره کوپري او تکلیف وته نه رسیږي نو وی وستنو ماده تر وی احسن تا عمل د یو بل ضد نیت او غره هغه یو موګي خینیت حسن له اجر بل موګي باطنیت حسن له اجر نه پیږي په خبره وقل كل هر انسان ور ما ویل په حدیث تعالی ثواب سره دی كل هر انسان كل رجل يعمل عمل كبير على شاكلته على نيته فنيت بالبان یعنی اشاره الله مقصد دار دی اذا عمل فنیت هر انسان کوي دې مطلب نه دی د دې يعملون قبولیت عمل او مردودیت عمل دی د دې مراد مولانا صاحب قبولیت او مردودیت هر انسان يعمل عمل کوي یعنی عملی مقبول ګرځي یا عمل مردود ګرځي على نيته فنیت نيت حسن دی عمل مقبول او فنیت قبیح دی عمل قبیح مردود دادا انما الاعمال الاعمال بالنیت لا خبر او انور شاه کشمیری د دې شاکلته معنا بنیت نه کوي هغه بل معنا کوي هغه د شاکرین مراد مناسبت تبعیه شاکرین مراد مناسبت تبعیه بلدي حديث تعلق بالتقدير الهي تعالى كل هر انسان يعمل عمل كي ومناسبت تبعی بل فالله پاک سعید پیدا کړی دی تر مرګ پورې به عمل د سعادت کوي او الله شقی پیدا کړی دی تر مرګ پورې به عمل د شقاوت کوي ویلي
منهم ذکر شقي وسعيد څنګه لکه فمنهم شقي وسعيد بعد شقي بعد سعيد اما الذين سعدوا څنګه دي ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات وغيرها منها شقي وسعيد نو شقي سره چې دي نو بس الله هغه عمل د شقاوت کی کرمر غوړي او سعید عمل د سعادت کی کرمر غوړي هغه معنا کوي كل يعمل د حدیث تعلق تقدیر الهی سره ادا کوي كل رجل يعمل عمل کوي على شاكلته بمناسبه التبعيض فل جلا فكم طبيعت پیدا کړي مناسبت فطرت الله التي فطر الناس عليها مناسبت فطری معنی مناسبت تبعی یو صلیح طبعا الله صحیح پیدا کړی ترمر غفور عمل د سعادت کوي طبعا الله شقی پیدا کړی ترمر غفور عمل د جا کوي شقاوت ادا باندې او امام بخاری دلته کې بل معنا وکړه كل هر سره يعمل عمل کوي على شاكلته فنيت بلا نظمت یتری ګورا کنيت سره عمل مقبول شو او کنيت خراب عمل دې شو مردود دي نفقه الرجل على اهله يحتسبها صدقه راحت به سره لګيږي ورته وړي کدی راوړي چې مړه کنوړم په خدای ګل براته کوي او خفه به اراده او رانه به اراده سره نور اشمن شي ور یو دې څه چاهي هغه چې دخل لوړي او نیت دې دیو کو الله په اجر راکې د کله اخذ خبر کاروبار نشي کولای زما ته ناست ده ثواب شو نفقه الرجل على اهله يحتسبها لقد ثواب صدقه ابا حسب سره لگاوا ولكل امرئ ما نوى قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونيه کم دیکھیں ہاں کہ ہجرت دا چې مکه فتح شوا مکه چې فتح شوا نو تاسو چا ورغو الله رسول اوس هجرت د مکې نه کولی شو کنه دا هجرت بعد الفتح هجرت د مکې مراد دی دا هجرت بعد الفتح د فتح د مکې نه پس د مکې نه هجرت ختم د فتح د مکې نه پس د مکې نه هجرت چې شو ختم ولكن جهاد کا وقت درمان دے فرضی ونیت او تو نیت فرض دی نو نیت کا وجہ کا مفروض شدن با ولكن جهاد سے کا امام کو مختلف ونیت او کا امام استغفار کو نہ نیت کا وجہ کا امام اعلان بزنگا ولكن جهاد عليك جهاد یا عليك نیت یا طلب الخير جهاد ولية مقتضى مقدر كوا عليك جهاد كفرض ولية كفرض یا طلب الخير جهاد كفرض ولية كفرض جهاد كاستغفار استغفار بجري کنا بادشاہ نے پھر عاملہ او نیت کے استغفار دا بادشاہ طرف نہ نشتا تاچا در لگے گی مانوا در لگے گی نیت ته وکړه د جهاد نو که په خپل کور کې ناس تیم ثواب پدته ملوي نیت ته وکړه د جهاد مانوا هي جهاد ونیت نیت نه معلومیږي چې ساده په دې مانوا خپل د جهاد ثواب لري دې د درې سره مناسبت یو د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درې خبرې کې قول جب اس کې قول چې کله عمل کې نیت ولا ثواب کرانیو باندې راځو دوی مې څه کې قول چې نیت کوا خو خنیت کا د منافق او د مرائي باندې مکوا او درې مې سوې کدا عمل موقنا و نیت کا کدا عمل په شنو کوم با او کوئی نه په خبره سو خبر فطری واړی دا یو څه چې عمل لته کوا نیت کوا نو ایمان یو عمل د نیت دیني نو مقبول نه په قرابي ورسو دې مطلب خبره وکړه دا به چې نیت کوا خوفا منافق و مرائي باندې نه جوړيږي او دریم څه دي دا عمل مقدر تنه وسه چل کوا نیتو کا جهاد نو نیت درې ځان لشي درې وړه خبره او په درې وړو کې په قرابي باندې راځو دا قرابیا په اقرار او نیت سره نشتا نو چې نیت دې نو حسن نشتا نو معنا ور نشتا زما خلاف شوا
محمد عبد الله بن مسلم أخبر الإمام مالك بن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي هذا عمر من نقل في الشبيل الأعمال بالنيات ورسمه إن الأعمال بالنيات بل إن والأعمال بالنيات مستوى مقدر في خبر الله تعالى دار المدار ده أعمال ده ثواب ده أعمال بنيته ولكل امرئ ما نوى مرتفع سيرشبه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى رضاء الله ورسوله إلى دين الله ورسوله فهجرته مقبولة كيتغوى إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة تقضي بعد تعليم بعد مبيلها يتزوجها أن يسكنها فهجرته مردود إلى ما هاجر إليه وفتشا مرتفع سيرشبه إذا أنفق الرجل بقلب فيه صريف أهل السلمان دي أنفق نفقة تكشو خبرة يحتسبها أو دي طلب ده ثواب في فهي له صدقة دي وجنا مولانا سے پور تکلم شیوڑی باٹنگن بنگلے نیت ثواب کوا نیت دې کوا چې ما بچی دا اخري یو په ما ردی او نفقه فرض دا فریضه بادا چې خو دې پسند پوج دی او دې دا چې دا اخري چې دې په عبادت وکي ما نه خوشاله شي وجود کی قوت پیدا شي ها نو دې سره ځان له ثواب دا فرض خپل ثواب دی او خپل ځای دی او دا ورته مضاعف شو دا فرض په دې چې سونه نو کې یا فرض کې او ډیر وګدای او کې او ډیر خشته او ډیر مزیدار او کې نو دې سره شی نور مضبوط شو ثواب نورم زیات شو مخکې دا ور الله پاک تعالی څومره ثوابونه مفتو کې درته چې دا خو اسبم پیټه وړي کور تعالی دې کړي باندې نو نیت د ثواب وکړه اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها او طلب الثواب کی فهي له صدقه نقولهم اقوايا بعمل کی نیت دخل په مکه حدیث معلومه شو او نیت حسنه لپاره دخل شروع په کرامي او رسول نبی ها تو پر پته شا إنك لن تنفق أنفق ينفق إنفاقا باب إفعال لجي نفقة جيوايا جي إنك بشكل هرگز بخرج نکی و نفقه لرا قرآن تک ما نفقه مقدر کری وقا دیکھ داری راضی تب تغیید طلب کے باغی رضا دا اللہ ګور مقصد تخ شو دا احتساب شو دا مانوا شو احتساب او مانوا الا وجدت عليها تطلب اجر من وجهي عليها فلنفقا اجر سريع الله تبارك حتى ما موصوله دي الذي اغلق ما تجعل في واقعك في فم امراتك فقل لقد لقد فقل کې نه بقواله واجبه کې نو پدې کې ثواب دی نو دینه مراد دا نه چې خدای دا فالج والد او بیمار ده ته وړه ورکه هغه نه مراد هغه نه مراد دې کې اشارت استزاء د امور شهوانیه او دا روغ خدا لا في شل ندي خپل خپلې شي او دې یو لقمان حواله خپل کې ولا واجه غم درته خاندو ته مرته خان ته پېږي دغه انقضاء د امور شهوانیه او دا نو څه مطلب دې کې ثواب دې صرف ورته یو ځل په پیمانه کې یو کس په کور والا لپټ جیب کې سوري جایز دي کنه جایز نه فرض دي او دې جواز او عدم جواز خبره پټ شي وړا جیب کې یو قام دیو بل کې دا جیب کې وړا دا نوړې کار کوي څه کې ودا ګور یاد ساته کمه اس په ته چې بوتاوا چې کمه اس په ته چې ساته بوتاوا چې نو کار دلا سکے او کمه خریله چې سید ورکه سم کار نه کوي او چې کمه خریله د خدمتدار خوراک ورک هغه خراب کار کوي زو څه پته شه ولکه خلک خریله شي
خریلا ذکرنګي مولانا صاحب دې محترم اعلان ورکا په خپل کې یعنی د پیغمبر مبارک مقصد دی پتا شو ولګا پتا شو ها دا خدای شان دې کنه سوکو مونږ پکې ګیریو څه ګیری دي مونږ ته مونږ ګیرګاږي نظام د دنیا الله په دې راوړ غړي دي ورپسې شه حتی ما تجعل فی فمه یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مخکې کې در باندې واجب ده او فضیلت پکې دغه او ثواب پکې نور زیات او دا انقضاء د امور شهوانیه وکي انقضاء او نیت دا چې د ما د محترم خوشاله شي دې وخت ثواب ملایوي حتی ما تجعل فی فمه امرأتک نو حدیث نګنی مسلې معلوم نشوي هغه دا چې کلم انفاق کړه الله رضا به تنه کوا دې نیت ولا کوا نیت حسنه ولا کوا او هر امر اگر که پاره کې د دنیا پیدا د دین پیدا پکې نه لکه خدای سره جما و غیره هغه کې دا چې عمل کوي چې الله په خوشاله شي الله به اجر درکړي تمام خلال سوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أتي وأنصح بالله ورسوله وإلى وعبد وقلبي تعالى إلى أن تعرض بالله ورسوله وبه فحدث قال حدث يحيى فحدثني بيت بن حاتم عن كثير يقول لي فدلي رضي الله عنه وأنصار لا يعملون غير الله عليه وسلم على كتابه ولا بيت باب قول الدين النصيحة مناسبت د کتاب الایمان سره واضح ده د دین او ایمان عنده شی عنوان او مولانا سے دو خبر نولې دي ورته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غرض معلوم کا او درې په شرح ترجمه الباب او سرورم په ترجمه الباب یو اعتراض واردی کی داغي جواب ضرور خبرې یو مناسبت او واضح د دین ایمان یو شی دا یو او دې غرض معلوم کا غرض څه شی دی او اگر دې غرض سره بدار وخت ابل خبر امر شي اخر کې دا ولې راو دا یو اهم شعبه ذکر کوي د ایمان د دین او د ایمان د دین او د ایمان یو اهم شعبه ذکر کوي د نصیحت دی دا معاذ کیدا یو شعبه د شعب د ایمان نه کوي د نصیحت عد کیدا یو شعبه د شعب د ایمان نه کوي د دې ویل کیږي نصیحت نو چې یو شعبه حد کوي نو په مرجع اورت راغله ولی دغه مرجئه وی چې طاعت پیدا نه رسي او امام بخاری وی چې نه نصیحت یو شعبه یو طاعت دی او دا اهم شعبه د لري پیدا رسي نو عد کې یو شعبه د شعب د ایمان کې نصیحت دی او دې شعبه سره رد مرجئه وشو اخره کې ولې راو لکه ځان پیکا ادا چې النصیحه د دې ټول کتاب الایمان دارو مدار لري حدیث بلکې کته ته وې ما چې د دې ټولو دوړو جلدو کتابونو دارو مدار په دغه نیت او په دې النصیحت اوس به حدیث ته پوه شي چې نصیحت الله سره کوا نو به معنا کوم چې د الله پوره اتباع نصیحت د پیغمبر سره کوا نو پیغمبر پوره اتباع نصیحت عام مسلمان سره کوا چې عام مسلمان سره د جون دي چې جګړه جوړې نشي او د خو اخلاق مظاهره ور سره وکړي نو قرآن څه پکې راځي دا یو جامع غوندې شوما لکه انما الاعمال بالنیات چې جامع دی دا څنګه دا هم جامع دی اوس شرح ترجمه الباب کوم څه بدل معلوم شي نو یو خدا شو چې مناسبت او ادینو کې راغی او بل مسوي مولانا سے بل مدوي چې دا غرض څه شو یو اهم شعبه د دین ذکر کوي نصیحت دا غرض شو اورت کې مرجئه او دا شعبه دا او د دین یو اهم شعبه دا او پیدا ورکړي او اخره کې ولې راوړو یو جامع دی د ټول کتاب لپاره هغه د جامعیت او جواب ان شاء الله ولې دراش او شرح ترجمه الباب دراش نصیحت تاوي پروندا حدیث ترمذی کې 13 کمای بخاری کی تبا تشریح کو نصیحت تاوي د نصیحت دوه معنی یو صفا کول خالص کول عرب وی نصحت العسل عرب وی نصحت العسل دا کوم ځای کې وی چې کله شات د مکمل صفا کې
او هغه جبین او هغه کم خس و خاشاک وغیر ذلك دی غسل مکمل وباسي نصحت العسل بكلمه اذا صفيته نصحت العسل اذا صفيته نصحت العسل اذا صفيته چې مکمل صفات حتى نصحته جو پیدا معنا اخلاص خالص کم دا شان او قدرتونه او د جبینه غفلت چیزونه منونه اته مکمل واسطه چا او دا نصیحت بل معنا صدا محفوظ دې د سنا د دینا چې خیاطت بالمنصحه منصحه سوزان دستن په ذریعہ باندې د کپڑے دوه حصے یو بل سره په واسطه عرب وی نصحت الصوب کرو اذا خیطته بالابرة اذا خیطته شکل وګندم ټوټو دې وسکم بالابرة استنسرا اوس مراد دې کې ډول معنی مراد یو معنا څه شو خالص کول بل معنا څه شو دو ټوټي یو بل سره په وسکول د دوه معنی کا په وسواله سره الله سره رسول سره بادشاہ سره او عام مسلمان سره وصلوا قطع القصاص وصلوا وكم وصلوا شابه قطع القصاص وصلوا قطع او دغه معنا په مراد کا دا سی وصل اساتا چې اخلاص او کپڑے وصل کې اخلاص او کپڑے وصل کې د خیانت د قدرتونو نه پاک د خیانت او د بعد عهد د قدرتونو نه پاک تعلق ساته دوه معنی کې خبر اچانه شي الدين النصيحه او مولانا سے بتا دو کیا مخکې من الطويل في مقتضى خبر دوه معرفي راشي نو حذر پیدا کوي نو عام علماء کو چې حذر د خبر په مقتضى باندې او مولانا انور شاه تشبیری ویلي چې حذر د مقتضى وخبر او ما به حالات تبذور نو کله په حالاتو کې معلومیږي حالاتو تسیاق سبق تګوره نو کله په حذر د خبر په مقتضى کې راځي کله په حذر د مقتضى په خبر کې الظهور کوم ځای کې دی هغه چې دغه کې تیر شوی چې ترمذی اول کې حدیث کې مې ویلو چې مفتاح الصلاه الظهور کې مې ویلو وتحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم کې مې ویلو دلته وڅ شي چې دین منحصر په نصیحت کې دا څنګه شاته خبره وکړه دین منحصر په نصیحت کې سمجھدار په نصیحت کې دین بلی یعنی قابل بلی دین منحصر دی په نصیحت کې په نصیحت کې نو دین بني لله الله د پاره نصیحت څنګه دی الله سره وصل او کا وصل تعلق سره یو نقطه ده ته ما د توبه نصوح ولې وي توبه نصوح توبه نصوح دغه ګناه سره شلیدل شوی دی تاسو د خدای میان د ګناه سره تاسو د خدای منځ کې تعلق شلیدل دي نو په توبه باندې ګندما تاسو حاضر ورته دي په دې توبه باندې څه کومه ګندم دغه توبه د نصوحه وي او یا نصوحه غبل معنا کولې چې اخلاص والا توبه اخلاص والا توبه معنا چې اسنه د توبه کو کې او چې توبه د بدو او چې څوک نوی بیا حمله په بدو توبه د بدو او چې څوک نوی بیا حمله په بدو دا افغانیانو چې سکینه ورسره تسبیح په لاس کې نیوي ادونه کوټې نه تسبیح وي نو الله چې نه کوټ پیتا سره خبره کوي پیسې دانې داته دا ټول افغانیان نه دا په افغانانو کې دا تاجر طبقه افغانانو کې دا تاجر طبقه نه هغه تر تسبیح وي هغه تسبیح لاس کې نیولې تاسو سره خبرې هم کوي لګیا دي او هغه نم دوه درې راته راغی او دا چې نه کوټم کوي پیسې دانې دا خبره نه ده سبع هزار کف توبه برلب دل فرز ذوقی گناه سبع هزار کف تسبیح پلاس کې توبه برلب او پخلے وے توبہ دل فرز ذوقی گناہ لگی گناہ کرتا توبہ نصوح نہ دے
توبه نصوح نه دی معصیت را اندمه آیت با استغفار ما نو توبه نصوح وته ولی وی دغه ګناه سره استول الله په میانس کې قطع د تعلق راغلی دا په دې توبه ته اګنډې ځان پیوس کې او یا توبه نصوح ولی ورته ویل کېږي هغه توبه چې په خپل وې توبه بدو کول کې داري چې سوتي بیا حمله وکړو هغه څنګه اخلاص وکړي خالصا چې دا شایبه پکې نه او ترته مولانا صاحب النصيحه لله ولمانه اوقا تمن صحیح امانه اوقا نصيحت لله جل تر وصلوکا الله تزوکا تعلق پیدا وصل سره ځان ورکول په وسکا د دنیا د اموال او د املاک د وجه د الله نه توجه بل خبره وا وصلوکا الله تعالی د دنیا مال متاع د وجه نه الله نه توجه بل خبره وا رجال ورما تغورا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله تجارت کوا بیع کوا او الله نه غفلت مکه وذات وصل کوا رجال لا تلهيهم تجارة كي ولا تلهيهم غافل کینا تجارة ولا بيع عن ذكر الله د دنیا مال او متاع کې هر طرح دا تعلق پتنګي دا کوا تعلق سره خد سره تعلق خد سره جما کوا او د ثواب نیت کوا چې پیدا شي فزا خوشاله شي اولاد پیدا شي نکاح کوا نیت کوا چې خدای نه صالح بچی راځي نکونه وکوي او تجارت کوا او نیت دا کوا چې خلوړې او پر دما بچی کی منځونه کوي او تعلق قائم پاتې لا وصلې ورته ټول به درې نه معنا او بل څه خبره ده هغه بل معنا امر ولا چې تعلق او اصل الله سره پیدا کا او خالص کده شانا د حضور سننا نیت کا اور وخت سره مناسبت سمجھو نیت کا نیت مضبوط دا نیت اعلی کا ریا مکوا نفاق مکوا ریا مکوا نفاق مکوا بدعهدی مکوا خیانت مکوا پر تعلق مع الله کے او دا یو ټکی باندې عمل وکړو ولې د زمانه نه چې وصل او تعلق الله سره هر وخت وساتي او د دنیا متاع د هغه د دنیا سره رکاوټ جوړ نشي او دا وصل کم یو وصل دې معنا واخله دې معنا واخله دا وصل کم یو شابه ته خالص وي سوي خالص وي لکه عرب چې وي صفات الاصل خیانت پکې بدعمي پکې ها دا څنګه دار وصل الله تعالی وکا خیانت پکې نه بل اهلی پکې نه دسه وصل تا د موږ بم کې بیا پدې وصل لذي زکات په مور کې ولی نو ورکه خیانت ته وکا الله تعالی ایمان دې راوړو دا معنا چې ستاسو خبرې منم نو خیانت ته وکړو ټول عمل پکې راځي ولی رسوله رسول سره وصل وکا د رسول وصل سره اتباع رسولانو او ټکی ور سره مکوا خیانت مکوا نفاق مکوا ریا پکې مکوا ولی ائمه المسلمین مسلمانانو ائمه سره وصل وکا بغاوت مکوا داغي خلاف جاسوسي مکوا او وريو پکې واوا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق امور جائزه وکي وصل کدا ائمه مسلمانانو سره وصل دا داغي اتباع وکا داغي خبر اومانا اطيع الله واطيع الرسول واولي الامر منكم اتباعك او غش قيادت کگی وسر مکوا نفاق وسر مکوا بنا بغاوت دی خلاف مکوا وعامتهم عام مسلمانان وسر بوتلوکا اخلاق وسر وجوا اجران وسر مکوا بغض مکوا حسد مکوا قتل قتال مکوا وصل وکرهوکا او پدې وخت کې خیانت مکوا په اموالو کې دکاندار ته مې ماته وای خیانت مکوا دوکا مکوا جوای مولانا ته په دې حدیث بدغه طریقه باندې عمل وکړي نو دا ټول دین شو کنه ټول دین الله سره تاسو طریقه سره وصل او تعلق چې اس څخه یو خیانت پکې دا پوره دی رسول سره تاسو طریقې سره وصل او تعلق او وصل پکې راغی او دې معنا پکې راولا هر څه خیانت او دوکي ورسره دي او عام مسل او بادشاہانو سره په تاسو طریقه باندې تعلق هر انسان دا بادشاہ سره دا تعلق چې وصل وسره او پوره اطاعت وي او اس څه پکې نه معاشره به څنګه مزیدار ہے دا چې څومره خلک کرپشن کوي دا بادشاہ سره وصل نشو دا ټکی وکړه
ریاست سره ټکی با سیاست سره ټکی ریاست سره ټکی شته رشوت ته واغښت کرپشن دی وکړه د قضانی پیسې تباہ کړل د ټول خیانت دی د ټول ټکی دا وصل نه دی دا بغاوت دی او عام مسلمانانو سره وصل کو اخلاق سره پیش کېده سلام اجازه او اس المخالفت دینه کې دوه اور سره کې بیا عشرہ وغیرہ کې دا د بنیاد د دې د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کې دا حدیث راوړو وقوله تعالى اذا نصحوا لله ورسوله اذا نصحوا لله چې الله سره تعلق قائم کی او پکې خیانت او ټګي دوکا نفاق وغیرہ یعنی اور رسول سره ته دا د سنت مکمل اتباعي تعلق وصل سره قائم وي او قصه مشایبه د ټګي د ریا د دوکي د نفاق پکې نه او څنګه سوال دا دا حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب کی ولی راول مستقل سره ذکر نه کا دا ولی رحم حدیثو ولی ترجمۃ الباب کے ذکر کا او مستقل سره ذکر نه کا جواب دا چې دا پر شرط امام بخاری برابر معلوم دا دی چې کوم حدیث د بشر برابر دی او مضمون صحیح دی کوم حدیث د بشر برابر دی مضمون صحیح وي د ترجمۃ الباب کې ذکر کړي نو حدیث ترمذی ابو داؤد ټول کې تنسائی کې ولدا مصدر بشر برابر نو ذکر ترجمۃ الباب کې ورو مضمون ثابت دی مصدر ابن مطراد نو وي قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال نو او په پیښه کړه مناسبت کتاب الایمان سره شو اور په او سلام شو شرح دا حدیث من اوپر لگا او ما چې حدیث یو جامع حدیث اخر کې راوړو او نیت سره پورا مناسبت دی تاکہ دا نصیحت کې نیت په ولا کې پورا کلی نیت په ولا کې او جامع هم شو ذات مخکدا قال يحيى اغه استاد دی يحيى بن سعيد القطان يحيى رقم يحيى مراد يحيى بن سعيد القطان في محدث الامام الجرح والتعديل دی او اسماعيل مراد اسماعيل بن ابي خالد بار کیږي قال حدثني سيد بن ابي حازم وجد كوفي دا محضرم دی دا خیر پر مخی دیر شوی دی خواه علیه السلام زمانه مندری دا ملاقات دی ندی شوی عن جریر ابن عبداللہ بجری مشهور صحابی دی حضرت جریر رضی اللہ عنہ قال بایاتما بیعتکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا الہ اقام الصلاة ویتا الزکاة وتنظری کل مسلم برای ما ویلو دا تکستاس و مخی ہے دا بیعت اقسام دی ایسی گئی یاو بیجکی کی بیعت دا ایمان بشو زي بیعت دا جهاد دا حدیبیہ کی شروع بل بیعت دا خلافت دا ابو بکر صدیق طرح سے حرم کرو او بل بیعت دا ہجرت کم کی دا او یاو دی بیعت دا سلوک دا طریقت دا حق دا علا اقام الصلاة نو باقی کیوں بورا ہے دا اخیاری دا پیرتے اگر اوپوری چی مورس کی دا سمسیس کمیلی اقوال بیعت ہے او حکیم هم دقی چې هغه دارو مریض دور کا چې هغه تلاقی فایده ورسیږي دا کې څه کمی وي دا زمانو ویل چې نبی له اختلاف جوابونه ورکړي اختلاف د اجوبه او محفوظ بکله پر اختلاف دا احوال السائل وګورئ چې دا کې کوم شي کمی دی جواب ورکړي د سوي کې خاص صلات کیتا او زکات کوا او ورنه کل مسلم معلومي کې دا چې د اخلاق دي بوا نو بعد وخت په بیعت کې تخصیص د بعض امور کوډه شي تبعات کې تفصیل تبعات امور کولی شي مناسبت ورنه سره کول مسلمان او د نن سره کول مسلمان معنا مې وکړه یو خدا چې وخت هذا نصحت بالاستبراء حيث بالاستبراء معنا دا مسلمان سره وصل وکړه او هجرت مکوا تعلقات مقطع کوا وصل لکه چې د خپل سره کوم وصل کې هم پدې کې ورته شریک شه او بل اغبل معنا وکړه چې څه شي لرکا او ابدا سپېته او سبا کې تګي ورکړه دوکا ورکړه نو په قول کې دوکا کوا نو په فعل کې دوکا کوا او چې کوم اشیاء د تجارت ور سره کې هغه کې دوکا نه کوا اخلاقیات ول جامع دي د معاشره کې پورا امن او پورا قوت او وروري برابر دي مناسبت تبا چا به حتى يأتيكم أجرا بينما يأتيكم والناس فقال ثم قال استعفوا لأبيكم فإنه كان يحب العبد ثم قال أما الله فإني أبيك النبي صلى الله عليه وسلم وقلت ومن يوقع على الإسلام فشرت عليه وقلت فلا يمره على هذا وربنا هذا المسجد لا يرجع لكم من استغفر ونزل
ابو النعمان د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مشهور استاد دی او نن محمد ابن فضل السدوسی دی محمد ابن فضل السدوسی او دا استاد دی ابو عوانہ دا په تیری کې وضاحیت پوری بار بار عن زياد بن علاقه مشهور تابعی دی قال سمعت جرير بن عبد الله بن رضي الله عنه وعنهم يوم اغرض مات المغيرة بن شعبة وفات شو دا مغيرة بن شعبة سوکو دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ طرفنا دا بصری واجب دا معاویہ طرفنا دا بصری واجب فرون ما ویلیو اذا علی سے طرفنا دا بصری واجب حضرت عبداللہ بن عباس ہو وجدنا حضرت معاویہ حکومت مستحکم شو دا حضرت علی رضی اللہ عنہ دا وفات بس او دا حکومت مستحکم شو دا جوڑے دا حضرت حسن سرا علی سے شہید شو یا حسن رضی اللہ عنہ بے لخکر علاوت سے معاویہ سے مقابلہ کے نبی جوڑا شوا نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو حسن و طرف دے لیکن ابن هذا سید ابن هذا سید ولعل الله يصلح به بين الفئتين العظيمتين من المسلمين لعل الله رسول حسين فمن به دفع سبب بين الفئتين العظيمتين من المسلمين لفظ وطن امیر انترام کرے میرے لقاء دا مسلمانانو دا زوجی ورکوانیان سکے نو علی سے پدی جوڑا سکوکڑا شپک میاشتے با حکومت دا علی سرائی او شپک میاشتے پس با حضرت علی رضی اللہ احسن سر با شپک میاشتے او شپک میاشتے پس با یا خلافت معاویہ تاوالے دا شپک میاشتے قیلی فزکو لگو جسو دا فاہم نکی چکے دی وجرے دا او بس ارض معاویہ سے تصریف لگا نشبت میانتے معاویہ سے ابتداء بعد قیادت کی گورنری دا شام اپلدا خودی درمیان کی دلہ ظاہر ورکلی او دام دا ظالمان خلق معاویہ سے پانے ورنی خدا تیرا خطا خبر دا دا اغی باقیان استاد شو کہ اغیوی کی دا مسلمانان میں کے اتفاق ہولی جوڑی گی دل ظاہر ورکو دعوی دغا باندیوشی و معاویہ باندیوشی نو بیا به د اهل بیت په مقابله حسن جوړ وکړه په مقابله کې نو دي به د مخ نه لرشي یو بدا پیدا شي بل برابر اهل بیت او دوی نقصان به پیښ شي داوا په معاویه سے وشي بیا به قتل او قتال جوړ شي لیکن باقي خلک کوي شو یو کله وا ابو مولوی سوا نو هغه بیا بادشاہ معاویه ته توسو بارلا هغه ټول گورنران بدل د بصری وادی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مقرر نو یو زمانہ کې په کوفه او په دې علاقو باندې وبا راغله هغه کې د مغیرہ ابن شعبہ وفات شو دا په باندې جرير ابن عبد الله البجلي دې ځان په باندې پای مقام گورنر مقرر کړ سمعت جرير ابن عبد الله يوم فاغرض باندې ماتا چې وفات شو مغیرہ ابن شعبہ خطا کړه د کوفه گورنر وخا کوفی بطر ما یاد کا کوفی دی وفات شو نو قام فاسد جرير عبد الله فحمد الله چې وفات کېده دې د ذات په قائم مقام قدراو تو چې دې قائم مقام گورنری تر څو چې حضرت معاویہ رضی الله عنه بل گورنر دی لګره قال فحمد الله بمسجد کوفه کې واثنى عليه الله تعریف وکړه وقال او دې جرير عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له الله نجر پیدا کې تقوا مراتب دي لا شريك له هو الوقار والسكينه لكن وقار پیدا کې وقار د عجلی دا جذبات او سکینه اطمینان کې شور چغرب مکوي عموما چې قوم به اميري نو اختلافات کوي شور چغرب تو کوئی دی باندې تو کوئی دی باندې ذات مکوي وقار ضد جذبات الجذباتي مکوي او سکینه اطمینان جگہ شور غب مکوي حتى ياتيكم الامير تطلب امير راشي حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ناکت بین السیطرین لگری وزان تے اشارت تے یو امیر راشی دا مطلب دا امیر مطلان قوم دا تجدار دی ریما او دے مقرر کرے کیا مقرر کرے حضرت جریر اقبل جر دا خبر درستانه دا دا طول علماء رد کرے دا حتی یأتیکم امیر من جانب المعاویہ تو قائم مقامی ما مغیرہ مقرر کرے مطرد نبی امیر ذرا تو پورے یأتیکم امیر فإنما یأتیکم الان آن مراد زمان قریب دا مستقبل اس براشی ثم قال به اوه استعفوا لاميركم بخنوا کے امیر تا سنتی دپارا تاکی خبخنا ولا ہوا امیر تا او یا استعفوا سنتی دپارا طلب دے طلب دعفو کے دا اللہ نا دا امیر کل دپارا اللہ نا ولا ہوا نبی کے خبر استعفوا معافی او کے امیر تا سنتی دا مبالغه دپارا
معافي کې د تاسو حقوق سره متعلق یا طلب د عفو د الله نو کې د امیر خپل د پاره فإنه كان يحب العفو يا ابو داوود بن الله تراجي دي او كتب الله خنيشتا ندي کې ضمن ما استعفوا عن طلب عفو من الله ضمن مقدر دي فإنه الله يحب العفو يا ابو ذبير دي امير تراجي کده دي امير عفو دبم پډیر معمولی خبرو کې ځاله صدا نه ورکولا تاسو ته ماته نو ادي تاسو مبخه ثم قال راغينا فصل اما بعد فاني اتيت على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقلت ما وصي ابايعك على الاسلام فشرط علي وماذا شرط له ونصلي كل مسلم ده مناسبه تبع ما او ده نصلي تفصيل من التوسوي فبايعت ذات تعلق المسلمانانو سره قائم دا یعنی کې استثماء قدورت د خیانت او قدورت د ټګې د دوکي د بغاوت د استثمار تجارت وغیرہ ټولو کې دا شی پکې نه نو ګور عجیب خبره وکړه چې نو صحابه تاسو معاملو کې د بادشاہ اتباع کې د معاویه رضی الله عنه کوم امیر د مقرر کو هغه باندې بیا نو علي کل مسلم دخل هر مسلمان سره نو او کې بادشاہ سره او کې بادشاہ چې کوم امیر مقرر کا هغه سره تعلقات وساته او خیانت مکوي بغاوت مکوي فبايت ولا ذلك فدي خبر منصر بعاتقه دې مناسبت شو ورب هذا المسجد ظاهر مراد مداري وفي جمعه مراد دې جمعه طرف مې ختمي وو ختمي دي او تو پوښتنه هذا المسجدنا مکه مکرمه جمعه مراد دي هذا غیر اشاره ته خدا بعید ده انی لما قسم الله پتا دي انی لناصح لكم ما چې پیغمبر مبارک ته کوم خبره اورېدلې ده اخذ وقاحي آئینه استاد پر ناصح یعنی تر ذی بادشاہ مقرر والی مقرر کړ او بل مقرر کړ دا غدا راتلو کولې بل اس متاو سره تګینا کو خبر نه کو او قطع تعلقات پر سره ساتل ثم استغفر باستغفار وی مسجد په خاتمه کې نبی رسول الله استغفار وی ها ونزل او شو وګوره مناسبت سبب ورنه کول مسلمان دی او دینا د موقوف روایت نه لري خبره معلومه شوه ادا یو والی یا بادشاہ مرشي نو قائم مقام له پکای چې خلک راغون کی او انتشار ته فرین او په خطبه کې خدا خطبه وا علیه السلام چې ما څومره خطبه کتلې دي کله څومره نو ټول مشتمل په تقوا د واری تعالی او والی له پکای چې خلکو ته داسې خبرو کې جاږي کې وقار پیدا شي او سکینه به کې پیدا نن سبا د بادشاہان داسې نه کوي دغه په مختاري نن سبا دی وی لړاو حکومت کړو او پرنن کې سره او جنگ او تبد اخلاص دی د خپل حکومت کا او خپل من کې سره وجنګوا دې یو بل تر څو په اختلافات باندې او په جنگ جګړو یې تخپل تیار حکومت کوا دا څنګه دی او کې اجتماعیت پیدا کا نصح پکې پیدا کا بهر کې په ثم استغفر ونزل په ذخیره کې یو نقطه بل شهود کا هغه دا چې حافظ ابن حجر په مقدمه په فتح الباری کې خبر لیکلی دا وی امام بخاری د هر کتاب په اخر کې دا څه ذکر ولې چې خاتمه د کتاب ته اشاره خاتمه د کتاب ته اشاره دي دا نزل ثم استغفر ونزل کوشو چې کوشو نو خطبه ختمه شوه نو خاتمه د کتاب ته اشاره کوي او مولانا زکریا رحمت الله علیه هغه وینا ودا د څه په اخره کې وروړي چې خاتمه د انسان ته اشاره نو ونزل ترې چې قبر کې نزول وکي نو مرګ دې کړ مرګ سره د څنګه نزل کوشو دې کې اشاره دې ته چې باقي ورته ودی د دې دنیا نه قبر تا مقدمه د اشاره دې ولې خاتمه را نه ولا د دې کتاب څومره روایت دي د عمل پکار دي بس